तक तुसी मैनू नोट करियो कि मैं कदे किसी नू स्टेज ते रो के नहीं विखाया, मैं कदे हमदर्दी व्यक्त करने लई कोई गल्लां नहीं कीतियां, पर मैं बाथरूमां विच रो के अपने तकड़े फैसले लैंदी रही। जदों भी अज साडा कोई दुश्मन भी गल करदा है जां सोचदा है जसवंत सिंह खालड़े बारे, तो यही सोचता होना है कि जसवंत सिंह के नाँ ते पार्क बन गए, जसवंत सिंह के नाँ ते तां गुरुद्वारियां दे विच रोज़ गल हुंदी है, उन्हां दी कुर्बानी की गल हुंदी है, ते साडियां सरकारां जिन्हां ने ये जुल्म कीता है वो कित्थे जा डिग्गियां ने। क्योंकि पंजाब दे विच तां संभव ही नहीं है इहो जिहियां गल्लां कि जसवंत सिंह के नाँ ते कोई चीज़ बनाई जा सके। सानूं कई बार लोग कहिंदे आ कि आपां नूं कुछ करना चाहिए, पर सानूं पता है कि हाले उत्थे कुछ नहीं हो सकता। तो इत्थे विचारां दी आज़ादी है, उत्थे ते विचारां दी आज़ादी छड्डो, जसवंत सिंह वर्गियां नूं उत्थे रहण दी भी साडी जिहड़ा हक है वो खो लिया गया। बच्चों बच्चे बहुत छोटे सीगे ते उन्हां दिनां दे विच कहानी 6 सितंबर तो ये शुरू हो गई सी कि तुहाडे बच्चों नूं भी नहीं छड्डिया जाऊगा, तुसीं इन्हां नूं स्कूल भी ना भेजो कि कोई नहीं असीं तुहानूं बाहर वेख लांगे, असीं तां छुट्टी जाना तुहानूं। फिर मैं एक फैसला लेना कोई सौखा नहीं हुंदा इहो जिहा भी तुहाडे हत्थ ते रोटी पई आ ते तुहाडे कोलों वो भी खोई जावे। भुल्ले विसरे दा कोई वसा नहीं हो, मरे मुकरे दी कोई नहीं जात हुंदी, गल परियां च छिड़े बहादरां दी, बुज़दिलां दी किते नहीं बात हुंदी, सच तहकदा खिड़ी दुपहर वांगू, चोरां आशिकां लई रात सौगात हुंदी, जिउंदे अणख नाल मर्द दलेर बंदे, बेईमानां दी जग्या नहीं कोई औकात हुंदी, बेईमानां दी जग्या नहीं कोई औकात हुंदी। सो अज असीं उस सूरवीर बहादुर नूं याद कर रहे हैं जिन्हें साडी सिख कौम दा नाम कल्ले पंजाब विच ही नहीं पूरी दुनिया दे विच अपनी जान दे के उच्चा किया। ते इस टाइम भैन जी परमजीत कौर खालड़ा मेरे सामने विराजमान ने, शीश झुकदा इन्हां दे परिवार दी शहादत अगे, इन्हां दे जो पति इन्हां दे सरदार जसवंत सिंह खालड़ा मनुखी अधिकारां दी खातर आपा वार गए। सो इन्हां नूं सलाम आ जिस तरीके नाल इन्हां ने अपने बच्चे उस समय दे विच पाले होने आ, इन्ने खौफ दे विच रह के। बेशक मैं समझदा भी साडे पंजाबियां ने इन्हां दा वो मुल नहीं मोड़िया जिहड़ा सानूं मोड़ना चाहिदा सी, जां साडे जिहड़े लीडर सी पंथक लीडर बादल साहब वर्गे जिन्हां नूं इन्हां दी बांह फड़नी चाहिदी सी, जिन्हां ने सरकार ही उस समय एक पंथक सरकार दे नां ते बनाई सी। पर जो कुछ उन्होंने इन्हों कहा, जो भैन जी वारी एक मैं इंटरव्यू सुनता सी, कहते असी उन्होंने कोल गए भी बादल साहब हुण अपनी सरकार आप कुछ करिए, कहते उन्होंने बेड़ियां नूं हुण भुल जाओ। ये कोई भुलण दा बेड़ा पुछण वाला होवे, एडा वड्डा जुल्म होया होवे परिवार दे उत्ते कौम दी खातर, ते कौम ये कदे बर्दाश्त नहीं करूगी। यही कारण है कि अज बादल परिवार कित्थे खड़ा। सो मैं समझदा कि एक इदां दा सबक जरूर देना चाहिए, पर नाल दी नाल भैन जी होरां दा भी सानूं रज के साथ निभाउणा चाहिए। सो मैं हुण ज़्यादा समा ना लैणा, बेनती करूँगा भैन जी परमजीत कौर खालड़ा उस स्टेज ते आउण ते तुहाडे नाल अपने विचार साझे करन। बोले सो निहाल। माइक के नेड़े होके बोले, थोड़ी जी आवाज़ दूरों किसदा नहीं। ठीक है। सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां जिस मकसद लई इत्थे इकट्ठे होए हैं, मैनू लगता है कि यह दुनिया पद्धर ते विचारिया जाण वाला विशा सी, ते इहदी जिहड़ी प्रमुखता जिहड़ा फ्रिजनो पार्क वालियां नूं जांदी है। क्योंकि जदों भी अज साडा कोई दुश्मन भी गल करदा है जां सोचदा है जसवंत सिंह खालड़े बारे, तो यही सोचदा होना है कि जसवंत सिंह दे नाँ ते पार्क बन गए, जसवंत सिंह दे नाँ ते तां गुरुद्वारियां दे विच रोज़ गल हुंदी है, उन्हां दी कुर्बानी दी गल हुंदी है, ते साडियां सरकारां जिन्हां ने ये जुल्म कीता है वो कित्थे जा डिग्गियां ने। अज मैं सब तो पहलां तां धन्नवाद ही करना चाहुंदी है कि ये नंबर जिहड़ा फ्रिजनो पार्क वालियां नूं ही जांदा है, क्योंकि उन्हां ने जिहड़ा ये उद्यम कीता है, सब तो पहला नां
ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਛੱਡੋ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਖੈਰ ਇਹ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਚੈਲੰਜ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਜਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਭਰੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸਾਨਮੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਗਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ।
ਤੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਨਵਕਿਰਨ ਤੇ ਜਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇਟ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਮਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਜੇ 6-7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3-4 ਮਰ ਗਏ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੇਚੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੱਕਦੀ ਸੇਧੀ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਬੀ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੈਲੰਜਸ ਤਾਂ ਆਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਮੀਡੀਆ ਭਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋ ਕਮੈਂਟ, ਨੋ ਕਮੈਂਟ।
ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰਡਲ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੰਦਲਾਪਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਗਾਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 80-81 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੋਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੜਿੱਕ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੜਿੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਜ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ 10ਵੀਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ CNN ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 2 ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੂੰਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਨਾ ਕਰਾਂ,
ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸਥੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੰਗ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਖਿਮਾਂ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।